عید کے بعد بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے۔ اس بار بھی نظریں اس سوال پر لگی ہوئی ہیں کہ نیا بجٹ عام آدمی کی مشکلات کم کرے گا یا مزید بڑھائے گا۔ حکومت اور IMF کے مذاکرات سے دکھائی دے رہا ہے کہ نیا مالی سال عوام کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ پاکستان نے مجموعی قومی پیداوار کے قریباً 2% کے برابر بنیادی بجٹ سرپلس حاصل کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس کا حجم 2.8 کھرب روپے سے زیادہ بنتا ہے۔ FBR کو 15.264 کھرب روپے کا ٹیکس ہدف دیا گیا ہے، جبکہ وفاقی آمدن کا مجموعی ہدف 17.145 کھرب روپے ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ مالی سال میں FBR کو 683 ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے۔ اس صورتحال میں حکومت مزید ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے نئے اقدامات پر غور کر رہی ہے۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو کچھ ریلیف دینے کے لیے انکم ٹیکس میں 1% کمی کی تجویز دی، مگر IMF نے اس پر اعتراض کیا۔ اس ریلیف سے قریباً 200 ارب روپے کے ریونیو کا نقصان کا اندازہ ہے، جسے پورا کرنے کے لیے حکومت کے مجوزہ اقدامات کو IMF نے ناکافی قرار دیا۔ اپریل تک صرف تنخواہ دار طبقہ ہی تقریباً 470 ارب روپے ٹیکس ادا کر چکا ہے، جبکہ بڑے جاگیردار، بااثر کاروباری حلقے اور طاقتور شعبے بدستور ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ سود کی ادائیگی کا حجم قریباً 7.8 کھرب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے، یعنی قومی آمدن کا ایک بڑا حصہ قرضوں کے سود میں جائے گا۔ توانائی کے شعبے کے لیے قریباً 1 کھرب روپے کی سبسڈیز رکھی جا رہی ہیں، مگر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ غربت اور بے روزگاری کی صورتحال تشویشناک ہے۔ تحقیقاتی ادارے خطے غربت کی یہ شرح 43% بتاتے ہیں، یعنی قریباً 10 کروڑ 5 لاکھ پاکستانی غریب ہیں۔ آمدن کم ہو رہی ہے، مہنگائی 2 ہندسوں کے قریب پہنچ چکی ہے۔ خوراک، توانائی اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ سیلز ٹیکس، پیٹرولیم لیوی اور بجلی کے بلوں میں شامل ٹیکس غریب اور امیر دونوں سے یکساں وصول کیے جاتے ہیں، جس سے بوجھ غریب پر ہی پڑتا ہے۔ معاشی ماہرین نے اسے ریورس ٹرکل ڈاؤن کہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہی ہے، مگر پاکستان کے معاشی بحران کی جڑیں صرف بیرونی عوامل میں نہیں۔ ٹیکس نظام کی ناانصافی، مراعات یافتہ اشرافیہ، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم، کرپشن، مہنگائی اور بے روزگاری، یہ وہ مسائل ہیں جنہوں نے معیشت کو کمزور کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی IMF کے نام پر عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا؟ کیا تنخواہ دار طبقہ ہی قربانی دے گا اور اشرافیہ کو بھی ابتر معاشی صورتحال کا احساس ہوگا؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، شہزاد چودھری، عامر احمد خان اور رضا رومی صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ IMF شرائط ایک اور سخت بجٹ کے لیے حکومتی جواز بننے لگیں۔ کیا عید قرباں کے بعد عوام ایک اور معاشی قربانی کے لیے تیار رہیں؟ زیغم صاحب، ہم تو عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، مگر IMF نہیں مان رہا۔ یہ جملہ ایک مستقل سیاسی ڈھال بن چکا ہے، عوام تیاری کر لیں۔ عائشہ، کیا آپ عوام کو قربانی کا بکرا سمجھتے ہیں؟ اشرافیہ اور حکومت تو یہی سمجھتے ہیں۔ عوام ہرگز نہیں، بالکل نہیں سمجھتے۔ نہ عوام قربانی کا بکرا ہیں اور نہ وہ سمجھتے ہیں۔ عوام مٹن شاپ کا بکرا ہے۔ قربانی کا بکرا سال میں ایک دفعہ کٹتا ہے۔ یہ کسائی کی دکان ہے، یہاں ہر روز کٹائی ہوتی ہے، دہائیوں سے ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے، سرد جنگ آئی چلی گئی، گلوبلائزیشن آئی چلی گئی، یونیپولر ورلڈ آئی ختم ہو گئی، ملٹی پولر ورلڈ آ گئی۔ ہم ہیں اور IMF ہے اور کنسالیڈیشن ہے اور عوام ہے اور ہمارے حکمران ہیں، ہمارے پیارے پیارے مالکان ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ذرا تھوڑی سی قربانی دے دو۔ اس تھوڑی سی قربانی کا ذرا تصور کریں۔ دنیا کا جاہل ترین ملک، دنیا کا غیر تعلیم یافتہ ترین ملک، یہ ہم نے قربانی دی ہے۔ ہم نے اپنی تعلیم کی قربانی دی ہے۔ دنیا کا غیر صحت مند ترین ملک، یہ ہم نے قربانی دی ہے، اپنی تعلیم کی قربانی دی ہے۔ دنیا کا سب سے کم ترقی کرنے والے ملکوں میں سے ایک، یہ ہم نے ترقی کی قربانی دی ہے۔ یہ وہ قربانیاں جو ہم دے رہے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے، جو ہم سے قربانیاں مانگ رہے ہیں، کیا ان میں بھی کوئی کمی آئی ہے؟ کیا ان کی دولت میں کمی آئی ہے؟ خود حکومتی اعداد و شمار ہر 3 سال بتاتے ہیں کہ لو جی، ان کے سب کے جو مال ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے، اثاثے ڈبل ہو چکے ہیں، انڈسٹریز چل رہی فیل ہوتی ہیں تو وہ انڈسٹریز فیل ہوتی ہیں جو اس ملک کی ہیں، تباہ ہوتے ہیں تو وہ ادارے تباہ ہوتے ہیں جو اس ملک کے ہیں۔ لیکن وہی لوگ جو ملک کو چلاتے ہیں، ان کے اپنے ادارے نہیں تباہ ہوتے، وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔
25वां IMF का प्रोग्राम महज इल्ज़ाम IMF पे, प्रोग्राम आपका होता है। IMF की सीधी सी बात है, वो ये बताता है कि भाई हिसाब बराबर करो। ये नहीं हो सकता कि तुम कमाओ कम और खर्चो ज़्यादा और फिर हमारा उधार वापस ना कर सको और दूसरे इदारों का उधार वापस ना कर सको। जितने डॉलर हैं उसमें गुजारा करो, रुपया जितना गिरता है गिर जाए। उसके बाद आपने उसको बताना है कि कैसे आप कितने पैसे निकालेंगे, कितने में गुजारा करेंगे। वो बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप फलां से टैक्स लें, फलां से ना लें। वो तो कहता है ट्रेडर से टैक्स लें, वो तो कहता है एग्रीकल्चर से टैक्स लें, वो तो कहता है रिफॉर्म करें, लेकिन करवाना उसका काम नहीं है, क्योंकि वो रिफॉर्म वाला इदारा ही नहीं है। वो सिर्फ हिसाब किताब ठीक करने तो फिर में हमारी आपकी अशराफिया गर्दन पकड़ के अपने मदद लिए करता और है। अपनों के लिए बजट बनाती है और जो कुछ लेना है वो सब आवाम से लेती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इस 4 साल को देख लीजिए, मुझे देखिए ये 4 साल जो मुश्किल से गुजर रही है पाकिस्तान की अवाम और हमारी हुकूमत शबाना रोज मेहनत कर रही है, इस कुर्बानी का क्या सिला मिला, कौन सी रिफॉर्म हो गई? ठीक हो गया। चले घर कुर्बानी दे रहा होता है ना, वो घर कुर्बानी दे रहा होता है, वो कहता है मैं बच्चों पे खर्च कर रहा हूं, बच्चों को तालीम दिला रहा हूं, आज से 20 साल बाद मेरे बच्चे मुझसे बेहतर होंगे। दुरुस्त हो सर, वो अपने बच्चों पे खर्च करते हैं और उनके बच्चे बेहतर हो जाते हैं और उनके कारोबार भी बेहतर हो जाते हैं। आपने ठीक पॉइंट कहा। क्या कल गवर्नेंस बेहतर होगी? कौन सी, मुझे बताइए कौन सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुई है कि मुझे ये तसल्ली हो कि कल का दिन बेहतर होगा? दुरुस्त हो गया। इस 4 साल की कोई एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दिखा दें। दे हैव नथिंग टू शो। ठीक, सिर्फ IMF के नाम पे बिजनेस एज यूजुअल, ये सब बहाने हैं टू रन द कंट्री ऑन बिजनेस एज यूजुअल बोर्ड। ठीक हो गया। शहजाद साहब, इस बार IMF की शराइत के साथ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल भी एक जवाब बन गया है। क्या हमें वाकई IMF की शराइत से खतरा है या हमारे जो अंदरूनी माशी नाअहली और नाइंसाफी हैं वो खतरा? अगर हम इतनी शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं तो कुछ सहूलत अवाम के लिए भी मांग लें फिर इस IMF के थ्रू अमेरिका से। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके उस सवाल का जवाब दूं, 2 चीजें जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेज है ना, जो इसके नताइज हैं, उनकी तरफ मैं आपको आउटराइट पहले डिक्लेयर कर देता हूं। एक तो ये है कि अगले इलेक्शन में या अगले इलेक्शनों में PTI बहुत मजबूत होके फिर से उभरेगी और उसकी बुनियाद और उसकी वजह ये होगी कि ये जो हुकूमत आज है ये अपने काम में फेल हो गई है, खासतौर पर माशी फील्ड के अंदर। दुरुस्त। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर वो नहीं होगा तो फिर आप जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में से एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी आप एक कॉकरोच पार्टी का ज़हूर देखेंगे। और वो कॉकरोच पार्टी कहाँ पे किस किस कोने में जाएगी, और हो सकता है कि पाकिस्तान वाली कॉकरोच पार्टी ऐसी ही हो जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की थी। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर तो वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन और तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है और उसकी तवक्को करनी चाहिए। अभी कहाँ फेल कर रहे हैं? 2 चीजें इन्होंने मान ली हैं। इन्होंने कहा, IMF ने कह दिया ये हम करेंगे। एक जो प्राइमरी डेफिसिट जिसे कहते हैं कि आपके अखराजात और महसूलात, इसके अंदर उन्होंने कैद लगा दी कि आपने इतना एक्स्ट्रा शो करना है कि आपके अखराजात जो हैं वो कम और महसूलात इतने फीसद ज्यादा। आपने खरबों में शायद बात की है, कुछ पता नहीं कितने खरब, 2 समथिंग, जो कि 2000 अरब से ऊपर बनता है। इसका मतलब क्या है कि अच्छा, जो हम फिगर देते हैं, जो हम हदफ देते हैं FBR को, मिसाल के तौर पे इस साल 13 खरब का था कि 13,000 अरब तुमने टैक्स जमा करना है, वो कर पाए शायद 11,000 अरब के करीब। शायद यहाँ पे अब 700 अरब का आपने जिक्र किया, मेरे ख्याल में जब क्यूमुलेटिव आएगा तो तकरीबन इतना ही हो जाएगा। अब उनको कहा जा रहा है कि 15 खरब तुमने और निकालना है पैसा लोगों से, और उस 15,000 अरब जब ले लोगे उसके बाद फिर प्राइमरी डेफिसिट इतना होगा। अखराजात हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है हम तो एक बहुत बड़ी ताकत है, मिडिल पावर है, हम तो एक इमर्जिंग पावर है, इसलिए हम अखराजात तो कम नहीं कर सकते ना। हमारे जहाज भी बहुत ज्यादा है, हम जहाजों में सफर करते हैं दुनिया भर के अंदर और खरीदते जाते हैं, खरीदते जा रहे हैं। तो बहरहाल इस वजह से आपको लगता है, और इस वजह से होगा क्या कि वो जो गरीब आदमी जो टैक्स देता है, जो गरीब टैक्स नेट के अंदर है, वही टैक्स और देगा, उसके अंदर से ही निकाला जाएगा कंज्यूमर। बिजली के बिलों के अंदर से कंज्यूमर निकाला जाएगा। 200 यूनिट से पहले जो कम बिजली का रेट देते थे, आप वही रेट देंगे जो कि बाकी दुनिया दे रही है या पाकिस्तानी दे रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जब आप ये चीजें देखते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा, गुर्बत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपके पैसे की कदर कम हो जाएगी, आपकी कुव्वत खरीद कम हो जाएगी और लोग पॉवर्टी में, गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, खुदकुशियां बढ़ जाएंगी। तो इस वक्त वो है जो कि इस वक्त IMF के सामने खड़े होके हम एक मुश्किल से लड़खड़ाती मईशत जो अपने पांव पे खड़ा होना चाहती है,
ہمارے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں پہ ہمیں تھوڑی سی آپ کو گنجائش نکالنی پڑے گی, ہمیں دینی پڑے گی. آپ دیں نہ دیں, ہم دیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے لیٹ کولائڈ کریں, کلیش کریں ان کے ساتھ, IMF کے ساتھ. یہ کس نے کیا ہے کہ 18% GST جو ہے یہ ہمیشہ 18%, کچھ پہ 18 ہوگا, کسی پہ 12 ہوگا, کسی پہ 6 ہوگا, کسی پہ 1% ہوگا. کرو اس طریقے سے جو کہ آپ کی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے, تاکہ آپ کی ریسٹرکچرنگ اور ریفارم آسان ہو جائے اور آپ زیادہ لوگوں کو اس معیشت کے دائرے کے اندر لا سکیں تاکہ وہ سب اس کے حصے دار بنیں. درست ہو گیا.